Shall the kingdom of heaven be likened unto 10 maidens? 5 of them were wise, and 5 were foolish. So what, Leah? So we forgot oil for our lamps. It doesn't matter. I don't know why you made us bring him anyhow. We don't need him in the broad daylight. I told you. Sometimes the bridegroom doesn't arrive until very late. Sometimes. You worried too much, Leah. It'll be all right. We'll leave for the wedding at sundown. Sundown? Oh, that's a bit late, isn't it? I want to make sure that everyone has a chance to get there. You needn't worry about that, Judah. The entire city is waiting to accompany you to the wedding. Do you think we could have missed him? How could we have? We've been here all day. I don't know about you, but I'm getting some rest. Wake us up when he arrives, Leah. Master Judah arrives! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Master Judah arrives! Look, Casey? Fall in line! Master Judah arrives! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Master Judah arrives! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Fall in line for the wedding party! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Master Judah arrives! Master Judah arrives! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Master Judah arrives! Fall in line for the wedding party! Fall in line for the wedding... Oh, we've been around this part of the city several times, Judah, sir. are you sure everyone's had a chance to hear? I should think so.
I don't want to leave anyone behind. Master! Judah, rise! Oh, no. We've given ample warning. All right, then. Now, on to the wedding. Master! Judah, rise! Fall in line for the wedding party! Master! Judah, arise! He's arrived. Quick! The wedding party is passing. Wait! Wait for us! Come here. Give us some of your oil. We can't see. But then we'll all run out. Leah! Hurry up! Come here! I'm sorry, Simone. I want to help you, but if we don't leave now, we'll all miss the wedding. We'll knock on these doors. Try to buy some. Hurry! Let us begin. O God, we come before thee. Judah! Judah! Who calls? Your friends! Your friends? Do I know you? Hold up your lamps so I can see your faces. Well, we have no oil. Our light has gone out. If you are my friends, why didn't you come when I called? Come, Judah. It's time to begin. I'm sorry. I know you not. Watch, therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. 미련한 다섯 처녀는 악했습니다. 그들은 그냥 단지 너무 졸려서 그래서 기름을 준비하지 못했던 것이 아니라 악했습니다. 그들의 모든 행위는 주님 보시기에 악했고 결과적으로 그들은 마지막에 문이 닫혔을 때 주님께서 완전히 그들과의 관계를 종지부를 찍으셨습니다. 타부의 사인, 알레프와 타부의 사인이 주어지는 4월 8일 어쩌면 우리의 영에 이런 종지부가 찍어지는 사건이 일어날 수도 있습니다. 우리가 보이지 않는 세계에서 어쩌면 그 인이 쳐지는 그 날일 수도 있습니다. 6월절이 되기 14일 전 니산 1일 니산 1일의 중요성은 해달별 사인 2편에서 보시면 나옵니다. 하나님의 달의 첫날로 정하신 시작으로 정하신 니산 1일에 이 타부의 사인이 그어지면서 이 타부의 뜻인 사인, seal, mark, 사인, 인, 마크 이 마크는 표라는 말로도 한국말로 해석이 되어집니다. 이 표시가 우리의 영적 이마에, 영적인 몸의 이마에 그어지는
날인 것입니다. 이 타브는 이런 봉인을 의미하며 진리, 완전함의 상징입니다. 모든 존재의 복원을 나타냅니다. 삶의 본질, 목적으로 다시 회귀하는 것입니다. 알레프가 다시 시작되기 전에 그때로 완성의 상태로 다시 돌아가는 것입니다. 에스겔 9장 4절 여호와께서 그 사람에게 말씀하셨다. 그 성 가운데 곧 예루살렘 가운데를 지나가거라. 그리고 너는 그 안에서 행해진 그 모든 가증함 때문에 탄식하며 신음하는 그 사람들의 이마에 표시하여라. 내가 듣는 데서 이들에게 그가 말씀하셨다. 그를 따라 그 성으로 지나가며 쳐 죽여라. 너희 눈이 불쌍히 여기지 말고 동정하지 마라. 노인과 청년과 처녀와 어린아이들과 여자들을 죽여 멸하여라. 그러나 표시가 있는 모든 사람에게는 가까이 가지 마라. 내 성소에서 시작하여라. 그들이 그 집 앞에 있는 노인들로부터 시작하였다. 이 에스겔 9장 4절 그리고 5절 이 말씀이 이제 마지막 때에 먼저 하나님의 인침 사건이 일어나고 그 다음에 이제 후 3년 만에 사탄의 인침 사건이 일어나는데 이 하나님의 인침 사건이 일어나는 이 사건이 저는 4월 8일에 계기 일식으로 보고 있으며 그리고 이것은 영적으로 합당하고 타당한 사실이라고 생각합니다. 하나님께서 계속적으로 저에게 비전으로도 또 기도할 때 주님께서 또 응답으로 해주셨기 때문입니다. 이때 그 하나님이 이제 에스겔서에서 보면 6명이 2절에 보시면 6명이 북쪽으로 향한 윗문 길에서 나오고 있었는데 그 각 사람의 손에 철퇴 무기가 있었고 그리고 그 중에 한 사람은 그 허리에는 서기관의 필통을 차고 있었고 그들이 들어와서 이제 그 놋은 우리 예수아를 뜻합니다. 놋제단 옆에 섰는데 그래서 그 무언가 허리에 찬 사람이 뭐냐면 바로 이제 표시를 할 그 그것을 찬 사람을 뜻합니다. 그래서 유대인의 탈무드에서는 이 7번째 사람을 7 천사 가운데 하나인 가브리엘 천사로 해석합니다. 여기서 먹그릇에 해당하는 캐세트 이것은 고대 애굽어, 이집트어의 차용어인데 밑부분이 막힌 양의 뿔로서 보통 검은색과 붉은색의 잉크가 들어있습니다. 여기서 문맥을 고려할 때 그는 잉크와 더불어 펜까지 들고 있었을 것입니다. 그래서 여기에서 이제 하나님의 명령이 떨어져서 이 죄를 싫어하고 죄를 미워하여 그것을 애통해야 하며 탄식하던 자들 이들 모두 이 하나님 앞에서 앞으로 다가올 임박한 재앙을 생각하며 또 하나님 앞에서 죄악으로 인하여 고통스러워하는 모습을 나타냅니다. 여기서 울다라는 의미는 흐느껴 슬피 우는 것 혹은 울부짖음을 나타내는 표현으로 구약 성경에는 모두 4회 사용됐으며 여기에서만 3회가 사용되었습니다. 이 극심한 애통과 슬픔을 나타내는 이 표현 한네 에나킴 이것은 하나님 앞에서 죄악으로 인하여 고통하는 진실된 모습을 나타냅니다. 이제 이들에게
이들의 자신의 죄악을 이렇게 고통스러워하며 회개하는 자들은 이제 심판에서 면제되는데 이들에게 이제 이마에 표식을 하라고 명령하십니다. 이 표가 바로 타브입니다. 타브. 마지막 레터예요. 마지막 문자인 마지막 알파벳인 히브리어 타브를 뜻합니다. 이러한 이유로 신학 시대 초대 교회 주석가들은 이 표시를 십자가 표시로 해석하였습니다. 십자가가 이미 구약 때부터 그려진 것입니다. 십자가가 이마에 그려진 사람들은 이 타부의 원래 고대 그 상형 문자는 십자가로 되어 있습니다. 그래서 이 십자가를 표식으로 하셔서 이것이 그어진 사람들은 이제 심판으로부터 면제되는 의인으로 판명받게 되는 것입니다. 참으로 너는 인내하라는 내 말을 잘 지켰다. 그래서 나도 이 땅에 사는 사람들을 시험하기 위하여 온 세상에 오고 있는 시험의 때에 너를 지킬 것이다. 요한계시록 3장 10절. 이 인을 받지 못한 사람, 이 표식을 받지 못한 사람은 이제 하나님의 명령에 따라 긍휼이 주어지지 않으며 어떻게 불쌍히도 여기지 말고 긍휼도 베풀지 말고 모든 늙은 자, 젊은 자, 처녀, 어린아이, 여자아이 모두 여자를 다 죽이되 여리고 성에 남녀노소 가리지 말고 모든 자들을 다 죽였던 사실. 여호수아에서 나온 사실입니다. 여호와께서 사울에게 아말렉 족속을 쳐서 남녀와 소아와 젖먹는 아이까지 다 죽이려고 명하셨던 사실. 사무엘상. 이것과 비교해 볼 수 있습니다. 이것은 하나님의 진노의 진멸입니다. 이것은 아주 사악한 자들을 죽이라고 할 때 하나님이 이렇게 하셨습니다. 이들은 바벨론의 사람들이 아니었습니다. 이들은 바로 구약에서는 선민이었으며 택함받은 이스라엘 백성이었으며 지금으로 신약에 와서는 구원받았던 성도입니다. 구원받지 못한 성도, 거듭난 사람도 있을 거고 거듭나지 않은 사람들도 포함되어 있겠지만 어쨌든 구원받은 주 예수와를 믿음으로써 구원받은 모든 성도, 이 성도를 우린 교회라고 부릅니다. 이 교회들을 뜻합니다. 이들 가운데서 이렇게 하나님의 진노가 임하게 된다는 것입니다. 회개하지 않았기 때문에. 회개는 입으로 하는 것이 아닙니다. 자기의 삶의 행위로 변화됨이 있는 것이 바로 회개입니다. 그래서 입으로 아무리 무릎을 닳도록 회개를 하고 눈물을 바가지로 흘려도 그 삶이 내일부터 변화되지 않았다면 그는 성령의 도움도 주어지지 않았고 그리고 스스로도 죄를 미워하고 싫어하고 애통하고 두려워하지 않으므로 그 자리에 그대로 있는 것입니다. 입이 아닌 실제 삶으로 바뀌어진 그 형태가 바로 회개입니다. 그래서 하나님이 여기서 다 주의라고 하시고 이마에 표식이 있는 사람은 가까이 하지 말라고 하시는데 철저히 보호하시는 하나님의 손을 봅니다. 그리고 하나님께서 말씀하시기를 이것을 시작하는 것은 바로 내 성소에서부터 시작하여라라고 합니다. 이것은 그 예루살렘 성전이 이 구약 시대 때 전적인 하나님의 영역이라고 생각하고 있던 자들에게는 아주 충격적인 예언이었습니다. 성전은 왜냐하면 여호와의 하나님의 언약궤가 있는 곳으로 이 언약궤는 여러 개가 있는 것이 아니었기 때문입니다. 그런데 이 절대적인 보호의 장소라고 믿었던 이곳에서부터 여호와의 심판이 시작되었다는 사실입니다. 바로 그 이유는 우상 숭배가 성전에서 자행되었기 때문입니다. 에스겔서 8장을 보시면 하나님께서
그 제단 북쪽 입구에 우상이 있었다고 하셨고, 뜰 입구에도 악한 가증함을 들어가서 보라고 하셨고, 그래서 이스라엘의 집의 모든 우상이 벽 사방에 새겨져 있었습니다. 모든 모양의 기는 것과 혐오스러운 짐승과 우상들이. 그래서 이것을 누가 행했습니까? 이스라엘 집의 장로들이 각자 그의 우상들의 방 어둠 속에서 행하였다고 하였습니다. 바로 이스라엘의 집 장로들, 즉 가장 큰 종교 지도자입니다. 그래서 여기서 계속 가증함, 또 태양에게 경배하고 있는 또 그런 모습, 하나님의 전 입구에서 말이죠. 하나님이 그래서 이 모든 것으로부터 이제 참아왔던 진노를 퍼부시는데, 이 진노가 가장 먼저 시작한 것이 여기서는 성경에서는 늙은 자라고 하는데, 이것은 그 성전에서 우상 숭배를 하던 모든 장로들과 제사장들을 포함하는 표현이라고 합니다. 이들이 가장 죄의 앞잡이 역할을 했기 때문에 이들부터 죽여라라고 하신 것입니다. 구약은 신약의 그림자입니다. 그래서 이 인재앙 때, 전 3년 반에 있을 인재앙 때 넷째 인이 떨어지면 여기에서 나온 것과 같이 많은 기독교인들이 먼저 죽게 됩니다. 특히 기독교 지도자들, 목사를 비롯한 모든 그 종교 지도자들이, 기독교 지도자들이 먼저 이 넷째 인의 재앙에서 죽게 될 것입니다. 안타까운 것은 이렇게 빨리 환란에 남겨져서 죽어버리면 회개할 시간이 적기 때문에 회개하지 못하고 두려움의 상태로 죽게 될 가능성이 더 크다는 것이 슬픈 사실이죠. 물론 회개를 못하는 인간들은 시간이 아무리 주어져도 하지 못하겠지만, 극심한 고통으로 들어가면 인간은 본능적으로 아무것도 잡을 것이 없기 때문에 신적 존재를 붙잡기 때문입니다. 그래서 믿지 않는 사람들이라도 그때는 주님께 돌아올 수 있는 이유가, 너무 극심한 고통에 이제 가게 되면 어차피 이렇게도 죽고 저렇게도 죽는데 이 영생에 대해서 마지막 죽기 이전에 주님을 영접할 수 있게 되기 때문입니다. 물론 이것은 그래도 그 남은 시간에 택함받은 자의 경우입니다. 일곱째 인이 떨어질 때, 그때 이제 인침 사건이 일어나는데, 이건 교회의 첫 열매, 교회의 인침 사건이 아닙니다. 이미 교회의 인침 사건은 끝났습니다. 성경에는 나와 있지 않지만 이미 요한계시록 1장부터 3장까지 교회의 이야기는 막을 내렸습니다. 교회의 이야기는 막을 내렸고, 이제 그 다음부터는 이제 하나님의 인재앙, 모든 재앙이 시작되고, 그리고 또 7장부터는 유다 지파가 이제 나옵니다. 이때 동일하게 하나님의 보호하심이 주어질 이제 남는 자들에게도 표식이 주어지는데, 남는 자들에게 표식이 주어질 때 이때 또 회개한 주님의 사람들이, 교회들이 이제 또 보호받게 됩니다. 하지만 이 인침 사건 전에 바로 넷째 인 재앙에 전 3년 반에 이 넷째 인 재앙에 일어나는 이 사건은 이제 휴거 직후에 다 있을 것인데, 이때는 인침 사건 전이기 때문에 보호함보다는 바로 이 에스겔 서에서 나온 이 하나님의 두려운 이 심판으로서의 진노로서의
진멸하는 이 불이 누구에게 먼저? 바로 기독교 지도자들에게 먼저 임하게 될 것입니다. 또 그에 속한 많은 노인과 청년과 처녀와 어린아이들, 여자들, 여기에도 많이 속합니다. 하지만 첫 번째 대상은 종교 지도자들, 기독교 지도자들이라는 것이죠. 미련한 다섯 처녀는, 남겨진 미련한 다섯 처녀는 이 교회의 특징적인 죄악을 보여줍니다. 첫 번째, 이들은 게으르고 나태했습니다. 잠언 19장 15절. 게으름은 깊은 잠에 빠지게 하니 게으른 사람은 굶주린다. 잠언 24장 30절. 게으른 사람의 밭 옆을 내가 지나가고 생각이 부족한 사람의 포도원 옆을 내가 지나가며 보라, 그 모두에 쐐기풀이 올라와 있고 그 지면은 덤불에 덮였으며 그 돌담이 허물어져 있었다. 내가 보고 내 마음에 두었고 내가 보고 훈계를 받았다. 조금만 더 자자, 조금만 더 졸자, 조금만 더 손을 포개고 누워있자 라고 하면 너의 빈곤이 강도같이 오고 너의 궁핍이 방패로 무장한 군사같이 내게 올 것이다. 이 실제로 일하기 싫어하는 사람의 특징은 게으름이죠. 그들은 게으름의 결과로 노력하지 않았기 때문에 늘 궁핍한 삶을 살고, 또 학생 때도 공부를 하지 않아 게을러서 공부를 하지 않고, 또 그 뒤에도 끈기 있게 무언가에 자기의 힘과 에너지와 시간을 투자하지 않았기 때문에 좋은 직장을 들어갈 수 없습니다. 어떤 자신만의 커리어를 이룰 수도 없습니다. 일용직에 머물 뿐입니다. 이와 마찬가지로 영적 게으름을 부리는 자들 역시 주님을 만나야 할 때 만나지 않고, 주님을 찾아야 할 때 찾지 않고, 즉 기도와 예배 말씀, 이러한 자리에 모두 게으름을 부리고 그저 자기의 육체가 편한 대로 이렇게 따라간 자들. 이 영적 게으름은 육적 게으름보다 훨씬 더 위험하며, 이것이 한번 시작되면 그때는 자기의 게으름으로 인해서가 아닙니다. 바로 원수들이 이제 그 게으른 상태에서 감아놓은 수많은 덫들에 의해서 그것으로 인해 더더욱 주님 앞으로 나아갈 수 없게 됩니다. 나중에 그것을 원해도 할 수 없는 영적인 지경으로 처해지게 됩니다. 이들의 특징이 있다면 늘 계획은 세웁니다. 계획은 거창하게 세우고 다음 날이 되면 모두 잊어버립니다. 그렇게 몸이 원하는 대로 다시 즉시 행동하게 됩니다. 이들의 특징, 감각이 발달했습니다. 감정이 발달했습니다. 이성보다 감정이 아주 발달했습니다. 그래서 자신의 감정이 끌리는 대로, 감정이 판단한 대로 움직이는 사람들입니다. 두 번째, 이들의 고집이 아주 황소 같습니다. 이들은 정말 고집센 황소 같으며 길들여지지 않는 야생명 같으며 꺾여지길 싫어하는 아주 악한 갈대 같습니다. 왜 갈대일까요? 이들은 바람이 조금만 불어도 사정없이 흔들립니다. 마음에 주님이 없기 때문에 주님을 찾지도 않고 붙들지도 않기 때문에 그 마음이 항상 흔들립니다. 이들의 결말은 결국엔 하나님으로부터 진멸 대상이 되는 것입니다. 자, 이들의 고집이 어디에 나오냐? 예레미야 42장 15절. 너희 유다의 남은 자여, 이제 여호와의 말씀을 들으라. 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되, 너희가 만일 애굽에 들어가서 거기에 살기로 고집하면 너희가 두려워하는 칼이 애굽 땅으로 따라가서 너희에게 미칠 것이요, 너희가 두려워하는 기근이 애굽으로 급히 따라가서 너희에게 임하리니 너희가 거기서 죽을 것이라. 무릇 애굽으로 들어가서 거기에 머물러 살기로 고집하는 모든 사람들은 이와 같이 되리니 곧 칼과 기근과 전염병에 죽을 것인즉 내가 그들에게 내리는
재난을 벗어나서 남을 자가 없으리라. 이 칼과 기근과 전염병은 바로 요한계시록 넷째 일에 나오는 재앙입니다. 땅 4분의 1을 지배하는 권세가 그에게 주어졌으니 칼과 기근과 사망과 땅의 짐승들로 곧 땅 4분의 1을 죽이는 권세였다. 죽음이 임한다는 것입니다. 이것이 바로 에스겔서에서 표식이 없는 자들을 죽이는 그때인 것입니다. 이 고집, 주를 따르지 않기로 작정한 사람처럼 행동하는 이 고집센 인간들, 이들은 하나님의 진노의 대상입니다. 이들은 이 회개할 수 없는 상태에 결국에 이르게 되는데, 자기가 말한 것을 번복하고 이런 상태로 계속 거짓 회개가 이어지면 그 다음부터는 양심의 화인을 맞습니다. 양심의 화인, 양심이 사라지게 되는 영적인 비극을 맞게 됩니다. 사탄이 조금씩 그 원수들이 그 안에 진을 깊게 쳐서 결국에는 무너지지 않는 사탄의 터로 만들어버립니다. 그때는 회개할 수 없습니다. 그때는 회개할 수 없고 하나님도 유기한 상태가 되기 때문에 스스로 회개해서 변화되고 싶어도 절대로 할 수 없습니다. 이미 그가 거짓 회개를 많이 함으로써 하나님을 만홀히 여겼고 하나님을 두려워하지 않고 그 괘씸한 그 심중에 하나님이 그를 버려버리시는 단계가 있습니다. 그래서 회개할 수가 없는 상태가 되는 것입니다. 그 상태가 되면 유다처럼 자살하는 그런 형태로 가게 됩니다. 유다처럼 유다가 자살한 이유는 회개할 수 없기 때문에 자살한 것입니다. 회개할 수 없으면 그렇게 완전한 죽음에 이르게 됩니다. 이들이 바로 이렇게 진멸의 대상인 것입니다. 이들의 특징, 충고를 듣기 싫어합니다. 영적인 충고를 그 누구로부터도 듣기 싫어합니다. 스스로가 만든 성과 스스로 자아의 어떠한 자존심도 구부리기 싫어합니다. 하나님과 늘 대결 구도에 있는 인간들입니다. 이러한 사람들에게는 긍휼함이 주어지지 않습니다. 충고를 듣기 싫어하는 자들. 그리고 세 번째, 이들에게는 남을 탓하는 기질이 있습니다. 회개란 전폭적인 자신의 죄악을 인정하고 하나님 앞에 엎드려지는 것입니다. 그런데 내가 이렇게 된 것은 너의 탓이야, 그들의 탓이야, 누구의 탓이야, 환경의 탓이야, 이 탓으로 돌리는 이 사람들, 바로 미련한 교회, 이 악한 교회에 속하는 인간들입니다. 1년 동안 이러한 자매를 제가 보아왔는데 결국에는 주님께서 내치라 하셔서 내쳤는데 항상 환경 탓과 사람 탓을 합니다. 입에는 항상 그들의 탓이 있습니다. 그래서 사탄이 주는 그런 어떤 모든 생각들을 다 받아들이고 계속해서 그것을 되뇌이며 씹어먹습니다. 그래서 이 안에는 철저한 자기를 보호하는 스스로가 만든 그 강철로 둘러싸여 있고 그 어떤 충고도 받아들이지 못하며 자기 자신도 남에게 다가갈 수가 없습니다. 그래서 지극히 이기주의적인 형태를 띠게 되고 소통할 수가 없는 상태에 이릅니다. 이 자매는 겨우 30대밖에 안 되었음에도 불구하고 이렇게 너무 오랜 기간을 살아왔기 때문에 변화되지 못하는 것을 보았습니다. 잠시 변화됐다가도 다시 구부러져서 튕겨가는 스프링처럼 다시 스스로의 가 지어놓은 스스로가 만들어놓은 그 강철 같은 그 성 안으로 들어가는 것을 보았습니다. 그래서 이렇게 남을 탓하는 기질이 혹시라도 자신에 있다면 속히 버리십시오. 속히 버리십시오.
주님의 사람들은 이 환경으로 어려움이 올 때 더욱더 주님을 붙잡는 이 반대로 가는 연호와 같습니다. 환경에 지배당하지 않습니다. 환경을 지배합니다. 모든 것에서 하나님의 뜻을 발견하기 때문에 그 어떤 것도 이들에게 불평이나 불만의 대상이 될 수 없고 탓을 할 수 있는 것이 없습니다. 네 번째, 이들은 망각의 영의 상태에 있습니다. 이들은 하나님의 은혜를 받았던 때를 아주 쉽게 잊어버립니다. 하나님께 구원을 받고 또 예수와를 믿어서 구원에 이르고 또 은혜를 받았던, 그래서 저희가 기쁨을 누렸던 그 때를 아주 쉽게 잊어버립니다. 또한 자신이 저질렀던 죄악에 관해서도 아주 깨끗하게 잘 잊어버립니다. 자기가 죄악을 저질렀다고 해서 과거의 그런 어떤 일이나 사건이나 경험으로 인해서 우리가 계속해서 그것을 상고해야 할 필요는 없습니다. 그것을 계속 되씹어 먹을 필요는 당연히 없습니다. 누구에게요? 회개하여 거듭난 자들에게는. 이제 옛것은 나와 아무 상관이 없기 때문입니다. 새 포도주는 새 부대에 붓듯이 주님의 생명수만 부으면 됩니다. 이전의 죄악은 주님께서 용서해 주셨으므로 자유하면 됩니다. 두 번 다시 같은 죄를 저지르지만 않으면 됩니다. 하지만 마음 안에 두려움은 항상 있어야 합니다. 나의 신분은 여전히 이 땅에서는 죄인일 수밖에 없기 때문입니다. 내 스스로 내가 의인이 되는 것이 아니라 나는 여전히 나의 죄인데 신분을 자각하고 있어야 합니다. 하지만 내가 거듭남의 구원의 그 감격도 잊어버리고 나태하고 게으르고 방탕한 생활을 하고 있는 중이라면, 그런 때에 나의 옛 죄악까지 잊어버린다면 그는 이제 그 망각의 상태로 들어간 것입니다. 완전한 망각의 상태. 자신의 죄인된 상태도 모르고 이전에 저질 그 죄인으로서의 그 신분이었다가 하나님께서 나의 죄인의 신분을 의인으로 바꿔주셨던 그것도 잊어버리고 모든 것을 잊어버린 상태. 근데 그냥 스스로는 이 정도면 괜찮겠지 라고 이렇게 망상을 펼치는 이런 상태에 있게 됩니다. 이 망각의 상태에 이르게 되면 모든 것이 마비되기 때문에 마비된 상태에서 아무것도 할 수가 없죠. 식물 인간이 아무것도 할 수 없듯이 이렇게 망각의 영이 임하면 그 다음부터는 스스로 생각할 수 있는 그 능력도 떨어집니다. 그 능력마저도 사라집니다. 스스로 인간에게 주신 하나님께서 인간에게 주신 그런 자유의지가 있는데 이것도 함께 마비되는 현상이 옵니다. 다섯 번째, 이 기름의 중요성을 모르는 사람들입니다. 기름의 중요성을 모른다는 것은 결국엔 주님을, 예수와를, 하나님을 사랑하지 않았음을 반증합니다. 사랑하는 사람을 만나러 가는 여자가 자다 일어나서 추리닝 바람에 슬리퍼를 신고 다 늘어진 옷을 입고 나가는, 거울도 보지 않고 그렇게 나가는 사람이 있을까요? 없습니다. 아주 오래돼서 식상한 상태가 되면 이렇게 됩니다. 사랑이 완전히 식어버린 상태라면 말이죠. 지금 막 바로 알게 돼서, 지금 막 거듭나서 주님을 뜨겁게 사랑하는 사람, 또 이 사랑을 성령의 불로 인하여서 잘 유지해온 사람, 이 두 부류의 사람만이 그날의 주님이 초대해 주시는 영원한 영생의 집으로 들어갈 수 있습니다. 기름은 성령의 불입니다. 성령은 스스로 의지와 노력과 마음을 다해 주를 사랑하려고 하는 자를 도우시며 그를 떠나지 않으십니다. 이들에게 주님은 예복을 입혀주십니다. 이들에게 주님은 예복을 입혀주십니다. 이 예복은 주님이 입혀주시는 것으로 우리 스스로가 입을 수 없고 준비할 수 없습니다. 우리는 주님이 이 구원의 예복을 입혀주시면 날마다 빨고 유지하는 것만 할 수 있습니다. 하지만 벗는 것도 우리가 할 수 있습니다.
즉 주님이 주신 은혜의 이 구원을 스스로 내팽개치고 버려버리고 탕자처럼 집을 나갈 수 있다는 말입니다. 지금은 방주 문이 닫힌 때나 마찬가지입니다. 하나님의 인침 사건이 너무나도 가깝습니다. 완전한 구별의 때가 왔습니다. 당연히 이것을 영적인 눈으로 보지 못하는 사람은 무슨 헛소리냐, 네가 미쳤구나 이렇게 말할 수 있지만 이 세상의 눈으로 보지 않고 이 장님들의 말과 눈으로 보지 않고 보이는 세상으로 보지 않고 영의 세계에서 보면 이제 모든 것은 이미 구별이 완전히 물과 기름으로 미련한 다스처녀와 현명한 다스처녀로 나뉘어졌습니다. 첫 열매가 들어갈 방주문은 이제 닫혔습니다. 그 나라와 그분의 품은 믿음으로 들어가는 것입니다. 믿음으로 가는 것이지 내 행위와 공로로 가는 것이 아닙니다. 물론 행위와 공로와 삶의 열매는 전적인 따라오는 그 반증하는 그 증거들이 되지만 결과적으로 주님 나라에 들어가는 것은 믿음입니다. 내가 주님을 믿음으로, 내가 구원받았음을 믿음으로, 내가 부족해도 그분을 따라감으로써, 놓지 않음으로써 가게 되는 것입니다. 이런 믿음을 은사로 받은 자들은 믿음도 은사입니다. 내가 믿으려고 해서 믿어질 수 없습니다. 당연히 내 뒤를 보면 무엇이 따라오냐? 진실된 입술, 깨끗하고 정결한 삶, 부지런한 영적 생활, 아주 느리지만 좀 적지만 성령의 열매, 그것들이 뒤에 따라올 수밖에 없습니다. 그러니 이 엇갈리는 말들을 하는 사람들은 모두 스스로에게 거짓말하고 있는 거나 마찬가지입니다. 나는 이렇게 했는데 왜 이게 안 돼요? 이렇게 했는데 왜 주님이 안 주시나요? 바보 같은 질문에 저는 대답해 주지 않습니다. 믿음을 가지고 주님을 바라보는 자는 결국 주님을 사랑하기 때문에 신뢰하고 믿는 거고, 그렇게 살면 내 결과적으로는 뒤에 그런 것들이 따라올 수밖에 없어요. 선한 열매와 그리고 내 입혀진 예복이 깨끗하게 유지될 수밖에 없는 것입니다. 아주 심플한데 사람들은 자신의 영 안을, 생각 안을, 마음 안을 들여다볼 수 없기 때문에 굉장히 복잡하게 생각합니다. 왜 나는 이렇게 해도 안 되나요? 왜 나는 이렇게 노력했는데 안 되나요? 바로 미련한 다섯 처녀의 불평, 불만들만 계속해서 늘어놓습니다. 그런데 이것을 주님께서 이제 끝내라고 하셨습니다. 시간이 다 되었다고 하셨고 이들을 계속해서 이끌어주는 것을 그만하라고 하셨습니다. 즉 이들에게 기름을 이제 빌려주는 것을 하지 말라고 하셨습니다. 이들은 기름을 빌려줄 가치조차 없기 때문입니다. 기름을 빌려주거나 그리고 기름을 살 수 있는 시간이 이미 이제 끝났습니다. 지금은 믿음을 가진 사람들이 계속해서 앞만 보면서 계속해서 나가야 됩니다. 어디도 다 들여다보지 말고, 두리번거리지 말고, 어디 성령 충만하다는 곳 찾아다니지 말고, 어디 안수한다는 곳 찾아다니지 말고, 어디 말씀 잘한다는 곳 찾아다니지 말고, 말씀이 여기 있는데, 성경이 있는데 왜 찾아다닙니까? 이 안에서 하나님을 만나십시오. 골방에서 주님을 만나고 대화하십시오. 내가 여기 있다 저기 있다 해도 가지 말란 말입니다. 롯의 아내의 죄악이 뭡니까? 뒤돌아본 것입니다. 롯의 아내가 그 멸망당할 소돔과 고모라에서 나오면서 간음을 했습니까? 누구 남을 욕했습니까? 누굴 찔러 죽였습니까? 밟고 지나갔습니까? 아니에요. 아니, 뒤돌아본 곳.
그것이 바로 그녀를 죽게 해야 했습니다. 지난 것에 미련을 갖지 마십시오. 하나님이 이제 그만 됐다 하는 것에 내가 함부로 발을 딛지 말라는 것입니다. 그래서 현명한 처녀가 현명한 것입니다. 왜? 인간의 감정과 인간의 동정이나 자신의 생각의 잣대로 행동하지 않았습니다. 그저 눈앞에 보이는 현실, 눈앞에 보이는 영적 그 사실에만 이들은 따라갔습니다. 즉 왕이 오셨다. 예수와 오신다. 예수와 오신다. 이 가까운 때에 내가 지금 가장 무엇을 해야 하는가? 주님께 올인하고 주님께 집중해야 되는구나. 내가 이제까지 무거운 짐들 이제 다 내려놓을 때가 됐구나. 주님께 완전히 집중하고 저기 마차가 가네. 빨리 따라가자. 거기에 합류해서 빨리 따라가야 되는 것입니다. 이들이 만약에 자기의 생각에 어떤 인간의 감정이나 동정이나 연민에서 연연했다면 그래도 맨날 옆에서 같이 이렇게 있던 친구들인데 이들도 다 같이 가야죠. 얼마나 좋습니다. 다 같이 가면 얼마나 좋아요. 천국에. 그런데 이들에게 기름을 빌려주면 이제 자신들은 어떡합니까? 그래서 이 감정과 연민과 동정에 따라 행동하는 사람들, 자기 이 감정에 따라서 이렇게 움직이는 사람들은 가장 중요한 걸 놓치게 되는 실수를 저지릅니다. 그래서 자신의 감정에 따라 행동하던 사람들은 아까 말한 대로 이 미련한 다섯 처녀에 속하게 되는데 자신의 판단을 믿고 행동하는 사람들입니다. 절대 이러한 실수는 있어서는 안 됩니다. 마지막 순간에도 있을 수 있습니다. 하나님께서 저에게 토요일에 기도실에 가서 기도를 하는데 저에게 말씀을 해주셨습니다. 말씀해 주시기를 테바라는 말씀을 주셨습니다. 테바라는 말씀을 주셔가지고 제가 찾아보았습니다. 테바를 찾아보니까 테바라는 말이 바로 히브리어였는데 전 무조건 언어를 받으면 히브리어로 먼저 찾아봅니다. 그 다음에 이제 다 히브리어가 아니면 뭐 그리거든지 뭐 다른 나라 언어든지 이렇게 나오기 때문에 무조건 처음에 히브리어로 찾아보니까 테바가 있었습니다. 테바가 저는 이것을 보는 순간 심장이 멎을 뻔했는데 아크였습니다. 아크, 방주라는 뜻이었습니다. 제가 이 말을 보자마자 엉엉 울었습니다. 기도를 할 때마다 성령께서 저에게 기름을 부어주심을 느끼는데 그 증거가 저도 알 수 없는 눈물이 계속 흐른다는 것이. 이게 마음이 냉랭하고 굳어져 있으면 절대 나올 수 없는 것이 눈물입니다. 그런데 제가 왜 우는지조차 알지 못하고 울 때가 요즘에 많습니다. 그래서 감정을 제가 이렇게 잘 찾아보면 그 안에 너무나 많은 7가지 무지개가 여러 가지 색들이 있듯이 아주 여러 가지 감정들이 담겨져 있더라고요. 애통함, 감사함, 환희, 기쁨, 또 슬픔, 어떤 모든 감정이 다 섞여 있는 눈물이에요. 마냥 기쁜 것도 아니고 뭐 괴로워서 그런 것도 아니고 마냥 뭐 다 슬퍼서 그런 것, 모든 어떤 7가지 감정이 다 섞인 것 같은 눈물이라는 것이죠. 그래서 이렇게 계속 엉엉 울었습니다. 왜? 이 방주라는 말씀을 주신 거는 너가 이 방주 안에 있다라는 걸 알려주심도 있었거든. 너가 지금 이 방주 안에 내가 너를 인쳐서 방주 안으로 들여놓았다. 방주 안에 있다. 라는 그 마음의 음성을 주셨기 때문에 제가 그래서 또 엉엉 울었던 것입니다. 이제까지 제가 해온 모든 것들이 가치가 있는 순간이었기 때문입니다. 모든 것이 다 가치가 있었습니다. 내가 괴로워했던 것도, 내가 기뻐했던 것도, 슬퍼했던 것도, 내가 돈을 벌 것도, 돈을 벌어온 것도, 내가 병을 가지고 힘들어했던 것도, 내가 육신의 고난이 있었던 것도, 영적인 괴로움이 있었던 것도, 모든 것이 다 가치가 있는 순간이었기 때문입니다. 이 방주라는 말을 들은 순간.
이것은 제가 이 언어 방언을 들어오면서 처음 들은 언어 방언입니다. 그리고 이것은 three letter, 그 세 개의 그 히브리어로 이렇게 테바 이렇게 구성되는데 첫 번째가 타브입니다. 첫 번째가 타브고요. 크로스 스틱, 바로 십자가를 뜻이고, 그리고 또 마크, 표시, 사인, 시그널, 모뉴먼트를 뜻합니다. 매트가 들어갑니까? 매트가 들어가는데 뜻이 the house입니다. 집, household, 집안에 있는 사람, family, 가족. 그리고 헤이가 들어갑니다. 헤이는 man, 사람을 뜻하고요. raised arm, 올려진 손. 그리고 look, 바라보다, reveal, 드러내다, 밝혀내다, wonder, 놀라움, worship, 예배, breathe, 숨쉬다라는 뜻이 있습니다. 헤이, 그 예배하는 이 사람 안에 이 십자가, 타브, 이것을 뜻하는 것입니다. 이 방주는 노아와 모세의 구원의 그 의미입니다. 구원의 의미입니다. 또 모세 어머니가 만든 갈대 광주리에도 같은 단어가 사용되었습니다. 이렇게 딱 두 가지에만 사용된 단어가 바로 테바입니다. 이 십자가, 타브, 이걸로 쓰여진 테바. 그러니까 이 타브의 의미가 정말 점점 다가오지 않습니까? 인장, 표식, 하나님의 인, 사인. 이것이 노아의 방주, 이 테바에서도 탑으로 시작한다는 것입니다. 그러니까 이것이 바로 구원의 그 표식이었다는 거죠. 방주를 탔으니까 노아를 포함한 8명이 구원을 받았듯이, 살아남았듯이. 그래서 이 타브의 사인이 너무너무 지금 중요하다는 것입니다. 그런데 이 테바라는 말을 주시면서 저를 또 깜짝 놀라게 해주셨습니다. 하나님께서. 오직 노아의 방주와 모세의 광주리에만 사용된 이 테바. 이 단어는 히브리어 성경의 다른 곳에는 나오지 않습니다. 딱 여기에만 사용됩니다. 성막 안에 있는 언약궤에 사용된 단어와도 다릅니다. 오직 이 구원에, 그러니까 인간들을 구원하기 위한 그 표식, 사인, 봉인, 마크, 모뉴, 기념비, 이거에 속하는 것은 딱 하나, 테바라는 것입니다. 그래서 이 말을 주님께서 주시고 그 뒤로 말씀하시기를 갈 시간이 다 됐다는 말씀을 주시고, 너의 자리를 정리하라는 말씀을 주시고, 떨어진 부스러기를 치워라 하셨는데, 너 자리가 비워지고 난 뒤 어떤 부스러기도 남지 않게 하라 하셔서 제가 이 말씀을 상고해 보았는데, 아마 어떠한 그 죄의 잔재도 남지 않게 하라. 나의 행동이라든지 삶의 불찰로 인해서 남겨졌던 어떤 것도 남기지 말라는 거예요. 그러니까 어떤 것에도 묶여 있는 것이 없게 하라는 것입니다. 죄를 지은 것이 있으면 마땅히 그 죄값을 치러야 하는 것이 이 부스러기도 남지 않게 하는 것의 의미입니다. 내가 누군가에게 손해를 입혔으면 삭개오처럼 갚아야 하는 것이고, 내가 어떤 죄악을 저질렀다면 감옥에 가서 형량을 마쳐야 하는 것입니다. 형량을 마치기 전에 주님이 오셔도 어쨌든 그것은 주님께서 공정하게 봐주실 테니 스스로 가서 자수를 하든 뭘 하든 자기의 죄악을 이 세상에서도 갚아야 된다는 것입니다. 그리고 또 내가 용서를 빌 수 있는 것이 있으면 용서를 비는 것이 이 어떤 부스러기도 남지 않게 하는 것입니다. 왜냐하면 그것을 남겨두면 원수들이 와서 먹고, 원수들이 내 마음 안에 들어와서 먹게 되면 내가 참소를 당하고, 참소당하면 스스로의 어떤 죄책감이 이렇게 그 덫에 걸리게 되는데 자유하지 못하게 합니다. 그래서 모든 풀 수 있는 것들을 다 풀어야만 합니다. 그리고 하나님이 또 카미약이라는 단어를 주셨는데, 제가 이 카미약을 또 찾아보니까
카미약은 이런 말이었습니다. 카미약은 그 리더, 비저너리, 파워풀이라는 말이었어요. 이 리더, 지도자, 비저너리, 꿈꾸는 사람, 파워풀, 힘이 있는 능력이, 이 비저너리, 꿈꾸는 사람 요셉이잖아요. 늘 꿈꾸는 자 같다고 조롱당을 했죠. 우리 그 주님의 마지막 사인이나 비전을 받고 꿈을 받는 사람들도 꿈꾸는 사람이라고 조롱을 받습니다. 하지만 뭐 한국 사회에서나 그렇지 웨스턴 사회에서는 다 그런 것은 아닙니다. 우리가 그것을 감사하게 여기는 사람들이 더 많습니다. 그래서 저에게 댓글 달으실 때는 그 비밀 댓글로 달지 마세요. 뭐 죄졌습니까? 하나님이 주신 꿈에 대해서는 모두가 볼 수 있도록 비밀 댓글 하지 마시고 다 볼 수 있도록, 그래서 모두 경각심을 가지고 또 모두 은혜를 받을 수 있도록 그렇게 하십시오. 마지막 때에는 그 영을 부어주심으로 모두가 꿈꾸고 모두가 비전을 보고 하는 것은 하나님 은혜 받은 사람들에겐 당연한 일이기 때문입니다. 그렇게 그 카미약이라는 말씀을 주셨는데 이게 이렇게 연결이 됩니다. 부스러기를 치어라. 내 자리가 비어지고 난 뒤 아무 부스러기도 남지 않게 하라. 나는 마음이 가난하고 울부짖는 그들에게 함께 있다. 내가 그들의 이름을 나의 책에 적고 있다. 그리고 카미약을 주셨습니다. 그러니까 그들의 이름이 바로 카미약, 나의 책에 적고 있는 자들이 카미약이라는 건데, 제가 찾아보니까 이들이 리더, 하나님의 천년왕국에 들어갈 그 왕같은 제사장, 비저너리, 꿈꾸는 요셉과 같은 사람이라는 거죠. 그 다음에 베타라는 말씀을 주셨어요. 베타는 제가 그리거로 알고 있었는데 그리거의 두 번째 언어입니다. 베타를 그래서 또 찾아봤어요. 베타를 찾아보니까 베타가 이런 뜻이거든요. 이런 뜻이에요. 그 히브리어의 베타하고 똑같은 뜻이더라고요. 하우스라는 뜻입니다. 하우스라는 뜻인데 우리의 집은 어딜까요? 여호와의 집, 푸른 초장, 우리 주님의 품이겠죠. 그리고 그렇게 베타를 주시고 이제 너의 옷을 벗고 나의 거룩한 옷을 입어라. 갈 시간이 다 되었다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그 다음 뒤돌아보지 말고 이리로 오라. 너를 위해 열려진 문으로 기쁘게 들어오라. 그 다음에 맴이라는 말씀 주셨는데 맴을 찾아보니까 water, spring, 물, 그 봄을 뜻하더라고요. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니, 맴의 뜻이 또 이 물들, 사람들, 국가들, 백성들, 언어들, 혀를 뜻합니다. 이것을 보면서 저에게 딱 스쳐가는 말씀이 있었는데 바로 이 말씀입니다. 요한계시록 14장 6절 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. 여기에 그 맴의 뜻이 다 들어가 있는 것을 볼 수 있습니다. Nation, every nation, tribe, language, people. 그래서 이 워터 맴은 복음을 상징하는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이 맴이 재미있는 걸 발견했는데 이 맴은 자궁을 뜻합니다. 이 닫힌 맴은 또 상징하는 것이 이 9달 동안 그 자궁이 닫혀 있는 것을 상징한다고 합니다. 그리고 또 오픈 맴은 이 열려진 맴은 그 자궁이 열려져서 아이를 이제 출산하는 그 시점을 상징한다고 합니다. 그래서 맴에서 지금 태아를 잉태하고 9개월을 지나고
또 열려져서 출산을 하는 의미가 있다는 것을 처음 알았습니다. 이 맴은 그러니까 그 요한계시록 12장에서 여자가 출산하여 그 아이가 태어나고 하나님께 낚아채임을 당하는 그 사건을 주님께서 말씀하시는 것을 제가 공부하면서 알게 되었습니다. 바로 너를 위해 열려진 문으로 기쁘게 들어오라. 그리고 그 다음에 맴 이것을 주셨습니다. 제가 요즘에 히브리어를 막 공부해서 그런지 에스더를 보면서 히브리어를 좀 공부해서 그런지 하나님께서 이렇게 또 알파벳으로 저에게 응답을 해 주셨습니다. 그리고 하나님께서 Darkness is coming. 어둠이 오고 있다. Keep your guard. Keep your guard. 이것을 강조하셨습니다. 너희의 보초를 서는 것을 계속해서 유지하라. 너희의 마음을 계속 지키라는 거죠. Keep your guard. 계속해서 그 마음을 지키라는 것입니다. 제가 예전에 꿈을 꿨는데 작년에 꿈을 꾼 것 중에서 제가 어느 학교에 있는데 아주 화장실들이 너무 더러워서 제가 이용을 도저히 할 수가 없었습니다. 그래서 제가 아이들이 있는 그 화장실을 떠나서 아이의 다른 건물로 찾아갔습니다. 그랬더니 아주 조용해요. 거기는 거의 교직원들이 사용하는 곳이었어요. 그래서 제가 그곳에 가가지고 그 화장실을 딱 들어가려고 하는데 바로 위에 뭐라고 있었는 경비원 전용 화장실, 경비원 전용 화장실이라고 써여 있었습니다. 제가 거기 들어갔는데 아주 깨끗해요. 아주 깨끗하고 재밌는 사실은 화장실이면 칸막이가 다 돼 있고 당연히 가려져 있어야 되죠. 칸막이는 있는데 그것이 모두 투명문이었습니다. 이것은 무엇을 상징하나요? 바로 죄가 없는 상태인 것입니다. 죄가 없어서 거기 화장실은 회개하는 장소, 우리의 마음의 깊은 은밀한 장소를 뜻합니다. 그곳에서 회개를 하고 깨끗함을 받는 장소입니다. 그것이 모두 투명문으로 되어 있어요. 근데 어디요? 경비원 전용 화장실. 그 꿈을 상기시켜 주셨는데 Keep your guard. 우리 마음의 보초 서는 것을 잊지 말라고 하십니다. 잠언 4장 23절 지켜야 할 어떤 것보다도 내 마음을 지켜라. 이는 그것으로부터 생명이 나오기 때문이다. 무엇보다도 너의 마음을 지키라. 이것을 잊지 마십시오. 잊지 마십시오. Keep your guard, keep your guard, your heart. Keep your guard, your heart. 너의 마음을 지키는 것을 계속해서 유지해라. 생명의 강이 눈앞에 있습니다. 뒤돌아보지 말고 계속해서 전진합시다. 우리 주 예수와의 은혜와 사랑과 그분의 긍휼하심이 이것을 듣는 모든 교회분들에게 주어질 것을 기도하며 축복합니다.